Yes, सत श्री अकाल स्टूडेंट्स। आओ अपन लेक्चर नंबर फर्स्ट डिस्कस करिए क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आओ स्टूडेंट्स, सब तो पहले डिस्कस करिए कि एलिमेंट्स की हुंदे ने। साडे आले दुआले जो भी मैटर है वो सारा मैटर जिहड़ा वा ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਜਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਲਿਡ, ਲਿਕੁਇਡ, ਗੈਸੀਅਸ ਸਟੇਟ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਟ ਲੱਭ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਸਟੇਟ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਬੋਸ, ਆਇਨਸਟਾਈਨ, ਕੰਡੈਂਸੇਟ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਮੈਟਰ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ या कंपाउंड दियां बनिया ने। एलिमेंट्स दे विच इंडिविजुअल एटम्स अपने ही हुंदे ने, सिंगल, राइट। बहुत सारे एलिमेंट्स ने जिवें के पोटाशियम, जिवें के क्लोरीन, जिवें के हाइड्रोजन, जिवें के जिंक, जिवें के एल्यूमिनियम, गोल्ड, ठीक है। ए जी सारे बहुत सारे साडे को एलिमेंट्स हुंदे ने। सो वो जिहड़े एलिमेंट्स ने स्टूडेंट्स, वो एलिमेंट्स दे विच अपने अपने एटम्स ने, और वो जिहड़े एलिमेंट्स ने टोटल किन्ने एलिमेंट्स ने 118। इन्हां दे विचों 94 या 98 जिहड़े एलिमेंट्स ने वो नैचुरली अकरिंग ने, ते जिहड़े बाकी एलिमेंट्स आ वो की ने कि उन्हां दी एग्जिस्टेंस नहीं आ। कई कैमिकल रिएक्शंस जदों हुंदियां ने, कुछ पर्टिकुलर कैमिकल रिएक्शन दे विच कुछ सेकेंड्स या कुछ देर वास्ते कुछ एलिमेंट्स दी एग्जिस्टेंस है। तुसीं उन्हां नूं बहुत देर तक टिका के नहीं देख सकते या नहीं फील कर सकते, उन्हां दी प्रॉपर्टीज नूं स्टडी नहीं कर सकते। सो एक विचित्र गल आ, ये होगी एलिमेंट्स दी गल। एलिमेंट्स दे विच आपां गल करदे हां एटॉमिक नंबर दी। सो रमनदीप कौर, प्लीज दसो एटॉमिक नंबर की हुंदा है जी? number of protons। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हर एलिमेंट दा एक एटम, ये सब तो छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स ने, ठीक है। मान लो असी कार्बन दी गल करदे आ, कार्बन दा जिहड़ा एटम आ उहदे विच कार्बन दा आ न्यूक्लियस होएगा। न्यूक्लियस दे आले दुआले तुहानूं पता की हुंदे ने? बोलो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस दे आले दुआले की है? इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस दे आले दुआले इलेक्ट्रॉन्स नहीं, असी कहांगे न्यूक्लियस दे आले दुआले ने साडे को ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स दे विच साडे को नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स ने। एम आई राइट? हुण जिहड़े इलेक्ट्रॉन्स ने ये नेगेटिवली चार्ज ने, ते जिहड़ा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस दे विच की ने? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स दो टाइप दे ने, एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन ते एक न्यूट्रल जिन्हां दे उपर कोई चार्ज नहीं है। स्टूडेंट्स, किसी भी एलिमेंट है, हाल दी घड़ी असी गल कीती है एलिमेंट कार्बन दी, राइट। कार्बन दे जिन्ने भी स्टूडेंट्स की कहंदे आ एटम्स ने, वो सारे एटम्स दे विच कार्बन दा एटॉमिक नंबर है 6। इहदा मतलब वो जिहड़ा ए वाला न्यूक्लियस है, थोड़ा जिहा मैं बड़ा करके ड्रॉ करा, वो न्यूक्लियस दे विच स्टूडेंट्स किन्ने की कहंदे आ प्रोटॉन्स होंगे? 1 2 3 4 5 6, ये मेरे प्रोटॉन्स ने, मतलब कि न्यूक्लियस दे विच पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ते 6 ही इहदे विच की होंगे? बोलो जी 3, बोलो जी न्यूट्रॉन। 6 ही न्यूट्रॉन्स होंगे इहदे विच, न्यूट्रॉन्स दा कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। सो जिन्ने इहदे विच प्रोटॉन्स ने वही इहदा एटॉमिक नंबर है। जिवें आपां हाइड्रोजन की गल करिए, हाइड्रोजन असी कहने आ कि पीरियोडिक टेबल दे विच आपां पहली जगह ते रखदे हां, क्योंकि ओहदा एटॉमिक नंबर की है 1। इहदा मतलब ओहदे विच प्रोटॉन्स किन्ने होंगे? 1, राइट। प्रोटॉन ओहदे विच 1 होएगा, ठीक है। ओके, एटम जिहड़ा वा स्टूडेंट्स इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल दा मतलब जिन्ने ओहदे विच प्रोटॉन्स ने उन्ने ही ओहदे विच इलैक्ट्रॉन्स ने, ठीक है। सो 5 मान लो कार्बन दे विच 6 प्रोटॉन्स ने प्लस 6, इलैक्ट्रॉन माइनस 6, असी कह लो नेट चार्ज एटम का कितना होया? 0। हर एटम इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है जी। ये समझ आ गया एटॉमिक नंबर। उस तो बाद आंदा वा मास नंबर।
ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਕਿਸੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ उस एलिमेंट दा मास नंबर, मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर। याद रहे स्टूडेंट्स कि ये जो मास नंबर है जस्ट एक नंबर है, इहदा कोई मास नहीं है, जस्ट एक नंबर है, ठीक है। जिवें कि हाइड्रोजन दा मास नंबर की है स्टूडेंट्स, 1 हैरानगी दी गल, हाइड्रोजन दे विच न्यूट्रॉन नहीं है, उहदा मास नंबर 1 है, ਉਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਵੀ 1 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਕਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਆਲ ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ 8 ਜਿਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, 8 ਵਾਲਾ ਆਕਸੀਜਨ। ਆਕਸੀਜਨ 8 ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ Z ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 8 ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, 16। 16 मास नंबर है, ऑल राइट, ठीक है जी। सो 16 ओदा मास नंबर है। हुन तीजी गल एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इहदा मतलब उस एटम दी सहंती किन्नी है, हिंदी च ओनू सहंती कहंदे आ या असीं इंग्लिश ओनू मास कहंदे आ, ओदा मास किन्ना वा, भार नहीं, ओदा मास किन्ना वा। सो एटॉमिक मास की है, तुसीं जो मास नंबर आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ U ਲਾਣੇ ਆ। U ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਕੁਇੰਟਲ ਜਾਂ 1000 ਕਿਲੋ ਟਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਐਟਮ ਦਾ ਵੀ ਮਾਸ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਫਲੀ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ U ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਰਫਲੀ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਰਫਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਪਲੱਸ ਨਿਊਟਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 12, 12 ਦੇ ਨਾਲ U ਲਾ ਦੋ, 12 U ਇਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਹੈ। ਬਟ ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ, ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ? ਆਲ ਰਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 8, ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 16, ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 16U। ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, 16U ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਰਫਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 16U ਹੈ। ਆਲ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਐਟੋਮਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਆਲ ਰਾਈਟ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਟਮਸ ਨੇ 118, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਟਮਸ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੋਲਡ ਦੇ, ਸਿਲਵਰ ਦੇ, ਟਾਈਟਾਨੀਅਮ ਦੇ, ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ, ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਨੇ, ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਰੀਨ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਟਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ, ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ 17 ਆ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਐਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੋਣਗੇ, 111, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੇ ਆ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ 20, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ 13 ਕਿਹਦਾ ਵਾ, 13 ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਕਿਹਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਤਾ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲਓ, 1 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲਓ, 1 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ 1000ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਇੰਟਲ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਟਮ ਹੋਣਗੇ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੇ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ। ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲੀ ਮਤਲਬ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੇ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ, ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ
ਲਓ ਕਲੋਰੀਨ ਤੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮਸ ਨੇ ਕਲੋਰੀਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਰੀਨ ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੋਲਿਊਮ ਲਓਗੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ 70% ਐਟਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਲੱਗ ਨੇ ਤੇ 30% ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨਿਊਟਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲੱਗ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਐਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੇਮ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਟਮਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਸੋ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਟਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਉਹ ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂ ਗਰੁੱਪ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 40 ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ 30 ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੀਡੀਅਮ ਨੇ ਤੇ 30 ਬੱਚੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਥੋੜੇ ਇੰਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਥੋੜੇ ਵੀਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਗਰੁੱਪ ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਾ ਹਰੀ ਰਾਮ ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਚ ਹੋ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਤੇ W ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਵੀਕ ਹੈ ਥੋੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇਦਾਂ ਜੇ ਗਰੁੱਪਿੰਗਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 100 ਦੇ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਮਿਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀਆਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਟੱਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਰਲਡ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲਿੰਬਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲਿੰਬਸ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲਿੰਬਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਨ ਜਿੰਨਾ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲਿੰਬ ਲਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲਿੰਬਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾਸ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਹੈ ਫਿਰ ਐਟਮਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜਡ ਨੇ ਹਨਾ ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਸ ਕਿਊਬਿਕ ਜਾਂ ਬਾਡੀ ਕਿਊਬਿਕ ਜਾਂ HCP ਹੈਕਸਾਗਨਲ ਕਲੋਜ਼ ਪੈਕਿੰਗ ਸੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਿੰਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਲਿੰਬਸ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿੰਬਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਫੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੜੀ ਭਾਰਾ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਹਲਕਾ ਚੱਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡੀਪ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਆ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਐਰੋਸਪੇਸ ਹਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਐਰੋਸਪੇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਐਰੋਪਲੇਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਿੜੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਿੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰੋਪਲੇਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਆ ਜਦੋਂ ਚਿੜੀ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਰੋਪਲੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਐਰੋਪਲੇਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਇਰ ਇੰਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਰੋਪਲੇਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ
एलिमेंट्स दी प्रॉपर्टीज दा पता होना चाहिए किद्दां कि भी मैं केड़ा मटीरियल यूज लवां जेड़ा हीट रेजिस्टेंट होए कि बहुत ज्यादा हीट से भी वो पिघले ना। बिल्कुल सोचो ये हीट रेजिस्टेंट चीज दी होर केड़े-केड़े लोकां नूं यूज पै सकदी है। फायर ब्रिगेड वाले लोकां नूं अगे पिछे जाके वो काम करते ने। किसी नूं पता वा कि फायर ब्रिगेड वाले जेड़े बंदे हुंदे ने उन्हां दा जेड़ा मटीरियल है जेड़ा फायर दा सूट हुंदा किस मटीरियल दा बनदा उस मटीरियल नूं कहंदे ने एस्बेस्टॉस। तुसीं चेक करना एस्बेस्टॉस एस्बेस्टॉस बहुत ज्यादा टेंपरेचर ते जाके भी ते कपड़ियां वांगू हल्का फुल्का भी हुंदा वा। ग्रेट इहदा मतलब ये जिहड़े एलिमेंट्स ने इन्हां दी प्रॉपर्टीज दी नॉलेज सारियां वास्ते बड़ी जरूरी है। क्या बात है। इस करके इन्हां दी ग्रुपिंग दी कोशिश स्टार्ट हुई। इन्हां दी ग्रुपिंग दी कोशिश स्टार्ट हुई। सब तो पहला इन्हां दी ग्रुपिंग दी कोशिश वास्ते जिहड़े साइंटिस्ट ने काम कीता वो साइंटिस्ट का नाम से डॉबरनियर। एक आइडिया प्रपोज कीता। एक सेकंड नियर ने की प्रपोज कीता किस तरीके दे नाल एलिमेंट्स ग्रुप हो सकते हैं। याद रहे ये डॉबरनियर दे टाइम दे उत्ते ये 1817 दी गल है। ठीक है। एक जर्मन केमिस्ट सी जर्मनी दा केमिस्ट सी दा पूरा नाम सी वॉल्फगैंग डॉबरनियर जोहानम वॉल्फगैंग डॉबरनियर। इन्हें एलिमेंट्स नू अरेंज करन दी कोशिश की। एदी अरेंजमेंट्स नू दुनिया ने किस तरीके दे नाल जानिया एज ट्रायड्स। ठीक है। एक हुंदे आ डिप्लेट्स की हुंदे स्टूडेंट्स डिप्लेट्स मतलब डबल डबल। एक हुंदे ट्रायड्स ते इस तो बाद केड़ा वर्ड आंदा वा जिहदे चार चार हुंदे ने क्वाड्रपल्स। की कहंदे ने क्वाड्रपल्स मतलब वो चीज़ां जिहड़ियां चार चार दे ग्रुप दे विच होण। क्वाड मतलब फोर। देखो स्टूडेंट्स इसे क्वाड तो बनिया क्वाड्रिलेटरल। इंटरेस्टिंग। देखो केमिस्ट्री इंग्लिश फिजिक्स हर चीज कनेक्टेड है क्योंकि सारे दा सोर्स इको ही है वाहिगुरु। राइट। क्वाड्रिलेटरल पेंटागन जिथे अमेरिका दी वो बिल्डिंग है जिथे उन्होंने प्रेसिडेंट बने पेंटागन कहते क्यों क्योंकि वो इस शेप दे विच बनाई गई है पेंटागन। हेक्सागन ठीक है जेडे की कहते हैं डायमंड है ओदी जेडी की कहते हैं अपने स्ट्रक्चर है हेक्सागन दे विच सो बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग विचित्र चीज़ां। ठीक है। ट्रायड्स डॉबरनियर ने ट्रायड्स की खोज की थी। उन्हें की क्या ध्यान नाल सुन उन्हें क्या कि किदां एलिमेंट्स नू अरेंज करना। पहला कोई एलिमेंट लेने फिर तीजा कोई एलिमेंट लेने सीरीज दे विच। एक सीरीज दे विच जे आपां एलिमेंट्स नू अरेंज करना वा ते पहले ते तीजे एलिमेंट्स विच दूजा एलिमेंट केड़ा आएगा। आओ मेरे वास्ते छोटा जिहा एक एक्सपेरिमेंट कर लो। ठीक है जी। मान लो पहला असी लेने कैल्शियम। कैल्शियम दा प्यारिओ जिहड़ा एटॉमिक मास है वो हैगा 40.1 ते तीजा असी लेने बेरियम BA इहदा मास हैगा जे 137.3। डॉबरनियर ने सुजेस्ट किया तुसी ये दोवां दे मास दी एवरेज लो लेके देखते हैं जी 40 + 1 + 137.3 नु 2 ਨਾਲ डिवाइड किया की आया जी 4 पॉइंट दसो जी की आया ये 177.4 नु 2 ਨਾਲ डिवाइड किया साडे को आ गया 88.7 U एटॉमिक मास दसिया कि दे विच लिखदे आपां U दे विच। तुसीं देखो ये डेसिमल च क्यों है दसांगा बाद चों डेसिमल च क्यों है ना। ओके सो 88.7 U जेड़े एलिमेंट दा एटॉमिक मास है वो एलिमेंट विच फिक्स होएगा और सब तो क्लोज जेड़े एलिमेंट दा एटॉमिक मास 88.7 दे बराबर है दैट इज SR। ठीक है। SR दी की फुल फॉर्म है किसी बच्चे ने पता है जी बोलो जी। हाँ जी स्ट्रोनियम। ठीक है जी स्ट्रोनियम है कि स्ट्रेंटियम
बोलो जी। हाँ ऐसे स्ट्रोनियम ही होएगा, ठीक है जी। सो SASR स्ट्रोनियम ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਲੋਰੀਨ ਲੈਣੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕਲੋਰੀਨ ਤੇ ਆਇਓਡੀਨ ਲੈਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਹੈ 35.5 U ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ, ਆਇਓਡੀਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 126.9, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਏਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡੋਬਰਨੀਅਰ। ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬ੍ਰੋਮੀਅਮ, ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬੇਰੀਅਮ 137.3, ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ 40.1 ਤੇ BR ਇਜ਼ ਬ੍ਰੋਮੀਨ, ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 79.9। ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡੋਬਰਨੀਅਰ। ਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਲੈ ਲਾਂਗੇ 126.9 plus 35.4 divided by 2 ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ 14 ਅਸਲਾ 1 11 ਅਸਲਾ 12 ਅਸਲਾ 1 3 3 4 4 5 6 1 162.4 divided by 2, ठीक है बच्चों देख लो, am I right, is equal to 81.3। दसो स्टूडेंट्स ਹੁਣ 81.3 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਕੀ ਮੈਂ ਬੇਰੀਅਮ ਨੂੰ ਲੈ ਲਾਂ, ਬੇਰੀਅਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਕੀ ਮੈਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਲੈ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲਵਾਂਗਾ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਨੂੰ। ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਇੱਕ ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਵਾਓ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਆ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਆਏਗੀ 79.9 ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਇਹਦਾ ਐਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਟ ਇਹਦੇ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਡੋਪਰਨੀਅਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮਤਲਬ 1800 ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਹ 1817 ਤੱਕ ਮੋਸਟਲੀ, ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, 25 30 40 ਇੰਨੇ ਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਡਿਸਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸੋ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਯੂ نو ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ نو ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ सक्सेसफुल अटेम्प्ट की डॉबरनियर ने कादे वास्ते, एलिमेंट्स जिन्ने उस वेले तक डिस्कवर्ड सी उन्हां नू बोलो स्टूडेंट्स ग्रुपिंग करन वास्ते। उस तो बाद स्टूडेंट्स आया न्यूलैंड नाम दा एक जॉन न्यूलैंड ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪੂਰਾ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 1866 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਨਿਊਲੈਂਡ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੋਬਰਨੀਅਰ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਕਰਤਾ, ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਕੰਮ ਆ ਰਿਸਰਚਰ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਿਊਲੈਂਡ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, 1866 ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ 2021। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 100 140 ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 160 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਜੇ 500 ਸਾਲ ਜਾਂ 1000 ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਊਲੈਂਡ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੌੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਾਈ, ਡੋਬਰਨੀਅਰ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਕਿੰਨੇ ਪਾਈ, ਨਿਊਲੈਂਡ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰਸਨਲੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਿਮਿਤਰੀ ਮੈਂਡਲੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਿਊਲੈਂਡ ਨੇ ਕੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੇ ਡੋਬਰਨੀਅਰ ਟ੍ਰਾਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ? ਜਾਪਨੀਜ਼ ਗਰਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦਸੀਏ। ਯੈਸ, ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ
ये साइंटिस्ट इंग्लिश साइंटिस्ट का मतलब ये नहीं भी वो अंग्रेजी जानता सी। इंग्लिश साइंटिस्ट का मतलब वो यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन का रहने वाला सी। काफी रिसर्च ब्रिटेन च हुई है, काफी रिसर्च ग्रीक विच हुई है, काफी रिसर्च जर्मनी ये सारी कंट्रीज हुई है ना। ओके सो उन्हें की किया हुण उदों तक जेडे स्टूडेंट्स एलिमेंट्स फाइंड आउट होए सी उन्हां दा अटॉमिक मास उन्हां नूं increasing atomic mass ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ठीक है, उन्हें सब तो ਜਿਹੜਾ छोटा सब तो घट एटॉमिक मास वाला ਜਿਹੜਾ एलिमेंट सी ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? सब तो घट एटॉमिक मास ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ सब तो घट प्रोटॉन्स ने। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ एटॉमिक नंबर ਸਾਨੂੰ ਆਂਦਾ H। ਮਗਰ ਉਦੋਂ एटॉमिक नंबर मास नंबर एटॉमिक मास you know ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰਲੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਦਰ ਆਫ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਕਦੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਓਗੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਲੀਚੜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਉਹ ਹੱਡ ਹਰਾਮੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ इन्वेंशन खोज दी मां ने। necessity is the mother of invention। so ये तानू मुश्किल आ रही स्टूडेंट, बड़े पापा ड्रिंक करते मान लो, या थोड़े मम्मा ड्रिंक तो नहीं कर सकते, बट मान लो कोई प्रॉब्लम आ, पेरेंट्स दोनों नहीं है, तानू मुश्किल आ। न्यूटन one of the greatest scientists, ना उहदे मदर सी ना उहदा फादर सी, दादी बड़ी गरीब सी। बहुत मुश्किलों के नाल न्यूटन नू उन्हें किया फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। क्या बात है। फोर्स की डेफिनेशन, एक्सेलरेशन, ये सारियां किनियां देन ने न्यूटन दिया। सो स्टूडेंट्स होमवर्क नो छड्ड दो, कॉपी करना छड्ड दो, झूठ बोलना छड्ड दो, मैडम नु खुश करना छड्ड दो, मैडम दे आ वाले बनना छड्ड दो। ये किया चमचे मैम। तुसी सिर्फ कंसेप्ट्स वल जाओ, जरूर तुसी अज या कल साइंटिस्ट हो, श्योर गल। ठीक है, सब तो घट एटॉमिक मास हैगा हाइड्रोजन का, उन्होंने लिया उन्हें। ठीक है जी, और फिर वो थोरियम तक मतलब 56 जेडे ने 56th एलिमेंट 56 एलिमेंट्स 1800 किहड़े साल की गल चल रही है 1866। सो याद रखियो 1866 तक किन्ने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके सी 56। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਡਿਸਕਵਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ 56 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਓਕੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਲੈਂਡ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਸੀ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਕਿਆ ਬਾ ਕਮਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਸਾ ਰੇ ਗਾ ਮਾ ਪਾ धा नी, उस तो बाद सा दोबारा रिपीट करदा वा। म्यूजिक बड़े शौक नाल बजांदा सी। ठीक है, पैसे लैण वास्ते शायद इसे करके गुरु महाराज ने किया तुसी म्यूजिक या गुरबाणी दा कीर्तन पैसे वास्ते ना करो, शायद तुहाडे विचों कोई साइंटिस्ट निकल आए या नाम जपण वाला या साइंस वाला पक्का निकलेगा। ते उन्हें देखिया जे रे करिए रे फिर इत्थे आंदा वा किन्ने नंबरां दे बाद, सा किन्नियां दे बाद रिपीट कीता 1 2 3 4 5 6। या सा नूं जे आपां लईए, सा नूं विच लईए जे आपां 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो बाद दोबारा सा आ गया। वाओ, रे भी 1 2 3 4 5 6 7 तो बाद रे आ गया। अच्छा, ये जिहड़े नोट्स ने इन्हां नूं असीं कहंदे आ नोट्स, इन्हां नूं सुरां कहंदे ने। म्यूजिक च की कहंदे? सुरां ही ने। ये सुरां 7 तो बाद रिपीट करदियां ने। उन्हें देखिया कि एलिमेंट्स दे विच भी ये चीज है। हैरानगी दी गल उन्हें देखिया कि कुछ एलिमेंट्स कैल्शियम तक, जिहदा एटॉमिक नंबर कितना वा 20, कुछ एलिमेंट्स तक ये चीज भी रिपीट कर रही। आओ मैं तुहानूं दसदा किदां। ठीक है, हुण देखो स्टूडेंट्स, हाँ इस लॉ नूं असीं की समझिया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इनू असीं की कहांगे जे कोई पूछे भी बच्चों लॉ ऑफ ऑक्टेव की हुंदा वा, असीं कहांगे सर जिवें
हर सुर 7 सुरां तो बाद रिपीट करदी आ। न्यूलैंड ब्रिटेन दा रहन वाला 1866 ਦੇ ਵਿੱਚ you know 1866 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਅ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਰ 7 ਨੋਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖੋ, ਫਿਰ ਲਿਖੋ, ਫਿਰ ਲਿਖੋ, 1 2 3 4 5 6 7 7ਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਾਓ, ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਰ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਆਇਰਨ ਲੈ ਲਓ ਬੱਚਿਓ, Na ਲੈ ਲਓ, K ਲੈ ਲਓ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਲੈ ਲਓ, ਗੋਲਡ ਲੈ ਲਓ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼? ਯੈਸ, ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਰਡ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਟਰੈਂਥ ਬੜੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮਸ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਪੈਕਡ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋਡੀਅਮ ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਕ ਵਾਂਗੂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਤਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੋਸੀਨ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕਰ। ਗੁੱਡ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਕਟਾਈਲ ਤੇ ਮੈਲੀਏਬਲ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਪੈਕ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਸ਼ੀਟਸ। ਨੋ ਬੇਟਾ, ਪੋਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫॉइल में लेके जाओ। मेरा एक दोस्त था, रेडियोलॉजिस्ट था, ये मैं 20 साल पहला, वो भी एक साइंटिस्ट है बट डॉक्टर। कहता मैं डॉक्टरी करके पेशेंट्स ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾ। ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ KGMC, ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਲਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਵਕੂਫ ਆ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਟੈਪ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ, ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਤਲ 'ਚ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੌਕਸਿਕਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਪਲਾਸਟਿਕਸ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹਾਰਮ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੱਚ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਹਾਰਮ ਘਟਦਾ, ਕਾਫੀ ਘਟਦਾ ਵਾ ਕੱਚ ਦੇ ਬਰਤਨ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਚੱਲ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਫਲਕਸ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜੇ ਥੋੜਾ ਉਹ ਹੋਵੇ ਮਾੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਵਿਦ ਮਾਈ ਆਈਜ਼। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਦਿਖ, ਬੰਦਾ ਦਿਖਦਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੀਏ, ਫੀਲ ਕਰੀਏ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ, ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਾਂ ਸਰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਰਬਰ ਤੇ ਆਇਰਨ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਉਹ ਨਰਮ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ। ਬਟ ਰਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ ਨੇ, ਕੁਝ
की ने कुछ कार्बन है या हाइड्रोजन है या किस तरह ਉਹਦੀ चेन्स है किस तरह ਉਹਦੀ स्ट्रक्चर है एटम या मॉलिक्यूल्स ਦੀ ਉਹਦੀਆਂ केमिकल प्रॉपर्टीज am I right ਜੇ ਉਹਦੀ केमिकल प्रॉपर्टीज ਉਹਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਇਹਦਾ ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ऑलराइट सो स्टूडेंट्स ਇਹ law of octaves ने की किया कि हर एलिमेंट दियां केमिकल प्रॉपर्टीज 7वें एलिमेंट तो बाद सिमिलर होंगी कोई एग्जांपल बिल्कुल जी ਆਪਾਂ एग्जांपल ਲੈਣੇ ਆ स्टूडेंट ਤੁਸੀਂ देखो कि ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ लिथियम ਦੀ ठीक है जी लिथियम तो बाद आंदा वा बेरिलियम बेरिलियम तो बाद आंदा वा बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन बोलो जी फास्फोरस किन्ने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 इस तो बाद जेड़ा एलिमेंट होएगा देखो मैं इन्हां नु इंक्रीजिंग एटॉमिक मैं इन्हां नु इनकी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास दे हिसाब नाल अरेंज कर रहा हां ठीक है ना कि क्योंकि लिथियम दा जेड़ा एटॉमिक नंबर है वो कितना बच्चों दसो आई थिंक 3 ना ये हो गया 6 पॉइंट समथिंग है आप राउंड ऑफ करते हैं बेरिलियम दा बोलो जी बेरिलियम दे बेरिलियम दा कितना है 4 है आप 8 लेने वैसे तो ज्यादा हुंदा 9.0 हुंदा फिर बोरॉन दा 5 है ये 10 है कार्बन दा 6 है डबल कर लो 6 दा 12 7 दा 14 8 दा 16 फॉरेस्ट कितना होएगा 7 नहीं कितना 9 एक्चुअली ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ 18.998 ਇਹ 998 ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਫਲੋਰੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਲਾ ਆਫ ਆਕਟੇਵ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਬੋਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਥੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲ ਰਾਈਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ ਆਇਆ बोलो 10 तो बाद एफ केड़ा सी नंबर 9 ते 10वें नंबर ते केड़ा एलिमेंट सी बोलो हां जी नियॉन नियॉन ऑलराइट ठीक है एक मिनट ठहरो जी 1 2 3 4 5 6 7 ओके एक्चुअली जेडी लिथियम दिया इस तो बाद जेडियां ओ ने की कहंदे आ ओ मतलब नियॉन ते एक नोबल गैस है Am I right, students? So lithium, sodium, potassium, ये सारे एक कॉलम दे विच ने इन्हां दियां प्रॉपर्टीज सिमिलर ने जे तुसी एक्चुअल पीरियोडिक टेबल देखो बच्चों एक्चुअल पीरियोडिक टेबल जेड़ा वा उहदे विच तुसी देखो लिथियम तो बाद आ गया बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फास्फोरस एक मिनट लिथियम एक फिर आ गया बेरिलियम फिर आ गया बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन बोलो जी फ्लोरीन उस तो बाद नियॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है उस तो बाद लिथियम तो बाद आ रहा वा सोडियम लिथियम और सोडियम जेड़ा वा ये यू नो इन्हां दी की कहंदे आ सेम ने ओके स्टूडेंट्स ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਕਿਦਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਲਿਥੀਅਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਿਥੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਥੀਅਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੋਡੀਅਮ ਫਿਰ ਗੜਬੜ ਕੀ ਹੋਈ ਗੜਬੜ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਬਲ ਗੈਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ include ना करो can anyone tell why उस time तक noble gas discovered नहीं सी am I right so ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੇ मतलब के सोडियम ने गल बनाती फिर ਜਿਹੜੀ आर्गन सी वो भी discovered नहीं सी am I right फिर ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ कि सोडियम तो बाद सोडियम 1 2 3 4 सिलिकॉन फास्फोरस 5 आ किया सल्फर 6 क्लोरीन 7 7 तो बाद दोबारा ਜਿਹੜਾ आ रहा पोटेशियम ਇਹਦੀ ਵੀ केमिकल प्रॉपर्टी सेम ਆ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ 'ਚ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਮਤਲਬ ਵਾਕਿਆ ਹੀ 7 ਨੋਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵੇਂ ਨੇ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਓਨ ਤੇ ਆਰਗਨ ਵੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਹਦਾ ਡਰਾਬੈਕ ਰਿਹਾ ਬਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਲਾਅ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ
बिल्कुल उदा ही जिवें आपां उस दिन डिस्कस कर रहे सी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसैप्ट, तुसीं बड़े खुश होवोगे। प्लीज सी, जिवें कि फोर्स इज इक्वल टू एम। एक बच्ची आंदी है दिया मेरे को 9th की बच्ची, बड़ा कंसैप्चुअल गर्ल है। असीं शाम नूं बड़े लंबियां लंबियां फिलोसफियां झाड़दे हां, बड़ा वधिया कंसैप्ट निकलिया। एफ इज इक्वल टू एम ए सारी दुनिया जानदी है। एग्री जी? वाह जी वाह, बहुत अच्छी है, वेरी गुड। बट जे एक दीवार आ, दिया दे नाल डिस्कशन हुई, दीवार नूं एक बंदा फोर्स ला रहा जी, फोर्स ला ला के मान लो जी शरणजीत नूं असीं कहने दीवार नूं फोर्स ला, अद्धे घंटे नूं फोर्स लाई जांदी, पूरी फोर्स लांदी आ कि दीवार दे विच कुछ एक्सेलरेशन आई? जीरो। ते इहदी फोर्स कितनी हुई असीं इहनूं कह रहे हैं? शरणजीत दा मास ते है, फोर्स जीरो हुई। ते शरणजीत कहंदी है सर मैं ते थक गई, मेरे ते पसीना आ गया। तुसीं कह रहे हो फोर्स नहीं लाई, जे मैं फोर्स ना लाई हुंदी ते मैनूं इन्ना पसीना क्यों आंदा? मैं ते काम कीता वा। बट फिजिक्स कहंदी आ कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। ना तो तुहाडा डिस्टेंस मूव होया, ना तुहाडी फोर्स लगी, तुहाडा वर्क डन जीरो आ। चलो पिछे लग जाओ, कोई काम नहीं कीता, कोई पैसे नहीं मिलणगे।